ассалому алайкум бинандаҳои азиз, ин барномаи иттилоотии ахбор аст ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазири мудофиаи Федератсияи Россия Сергей Шойгуро ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои муҳими ҳамкории ду кишвар мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки рушди минбаъдаи маҷмӯи муносибатҳои шарикии стратегии Тоҷикистону Россия яке аз афзалиятҳои асосии сиёсати хориҷии давлати мо мебошад. ҷонибҳо масъалаҳои ҳамкории ҳарбӣ ва ҳарбӣ техникӣ, вазъ ва дурнамои ҳамгироии кишварҳо дар ин соҳаҳоро баррасӣ карданд. дар ҷараёни мулоқот ҳамчунин мавзӯъҳои мубрами мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо аз ҷумла масъалаи таъмини амният муҳокима карда шуд. имрӯз дар шаҳри Душанбе бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, маркази идоракунии сарҳади давлатии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз навсозӣ ва муҷаҳҳазгардонӣ мавриди истифода қарор дода шуд. мутахассисони соҳа роҳбари давлатро бо фаъолияти маркази мазкур аз наздик шинос намуда, роҷеъ ба истифодабарии технологияи муосир ва усули кории он маълумот доданд. гузориши ҳамкорони мо. 28 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз маркази идоракунии сарҳади давлатии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дидан намуданд. тавре иттилоъ дода шуд, марказ пас аз навсозӣ ва муҷаҳҳазгардонӣ мавриди истифода қарор гирифта, бо муассиртарин дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ ва шарту шароити корӣ таъмин гардидааст. аснои шиносоӣ иброз гардид, ки маркази идоракунии сарҳади давлатӣ аз нуқтаҳои идоракунии фаврӣ, нуқтаи фармондеҳӣ, маркази алоқа, хобгоҳ, ҳуҷраи корӣ ва дигар иншооти ёрирасон иборат буда, барои фаъолияти корӣ ва назорати хатти марзи давлатӣ дар ин ҷо шароити муосиру техникаи насли нави корӣ фароҳам оварда шудааст. системаи идоракунии сарҳад аз воситаҳои мушоҳидавӣ рӯзона ва шабона, воситаҳои назорати ташкили муҳофизати сарҳад, системаи сабту банаворгирӣ иборат буда имконият медиҳад, ки хатти марзи давлатӣ ва сифатнок ба роҳ мондани хизмат дар сарҳад аз марказ ба тариқи мустақим идораву назорат карда шавад. با دستگیری پیشوای ملت سرفرمانده عالی قوای مسلح تاجیکستان محترم امامعلی رحمان خیلی دستگیری زیاد نسبت خشونهای سرحدی دیده میشد. خصوصا مرکز نو تشکیل نقطه اداره‌کنی فوری ما که با تمام تجهیزات زمانوی و استفاده داشته شده است، کار سرحدبانان را، خدمت سرحدبانان را خیلی هم آسان‌تر میکند. از این رو مینه‌داری خود را با اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان میرسانیم. متخصصان соҳа роҳбари давлатро бо фаъолияти маркази мазкур аз наздик шинос намуда, роҷеъ ба истифодабарии технологияи муосир ва усули кории он маълумот доданд. иттилоъ дода шуд, ки фароҳамсозии шароити мазкур имконият дод, ки минбаъд гурӯҳи навбатдорони шабонарӯзӣ аз ҳамин ҷо тартиби ташкили муҳофизати сарҳад аз ҷониби сардорони ҷузу томҳо ва тартиботи пешбурди хизмати назоратчиёни сарҳадиро дар саросари Тоҷикистон назорат намуда, ҳамчунин дар ҳолати зарурӣ ба тартиби муҳофизати сарҳад тағйирот ворид намоянд. ҳамчунин маркази идоракунии сарҳадӣ дорои нуқтаи махсуси алоқа буда барои қабул ва фиристодани тамоми намуди ахбороти радиоӣ ва телефонӣ пешбинӣ гардидааст. дар марказ радиостансияҳо ба самтҳо тақсимбандӣ гардида, ҳар як самт дар шабакаҳои алоҳида фаъолият менамоянд. дар баробари хатти муқаррарии барқӣ ҳамчунин тамоми таҷҳизот ва воситаҳои алоқа барои фаъолияти доимӣ бо панелҳои офтобӣ таъмин гардидаанд. бо истифода аз фаъолияти марказ ҳамчунин ҳамкорӣ байни сохторҳои қудратӣ ба воситаи шабакаи алоҳидаи радиоӣ ва телефонӣ бароҳ монда шудааст. қобил ба тазаккур аст, ки феълан дар ҷузу томҳои қушунҳои сарҳадӣ ҳуҷҷатгузории электронӣ ба воситаи радиостансияҳои кӯтомавҷ ба роҳ монда шудааст ва тамоми отрядҳои сарҳадиву дидбонгоҳҳо имконият доранд, ки тариқи харитаи электронӣ наряди сарҳадии худро назорат намоянд. имрӯз қушунҳои сарҳадӣ ҳамаҷониба муҷаҳҳаз гардонида шуданд. бо ин мақсад мехостам миннатдории хешро ба сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
بیان نمایم و ما سرحدبانان در برابر این همه غمخواری ها و دستگیری های بی‌نظیر وعده می دهیم که سرحد دولتی، وحدت ملی و استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را پایدار حفظ می نماییم. سروری دولت همچنین با کاربری نقطه فرماندهی مرکزی مذکور شناس شده مستقیما حسابات رهبران و نمایندگان قشون‌های سرحدی را از دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت گوش کردند. نقطه فرماندهی با تکنیکای معاصر کاری واسطه مخصوصی علاقه و خط بلندشدت اینترنت تامین بوده با استفاده از این امکانات میتوان با صرفه وقت حالت به عمل آمده را از مرکز مستقیما نظارت و حل و فصل نمود. اطلاع داده شد که همچنین تمام معلومات جمع آورده شده خطی یا در شکل الکترونی به نقطه فرماندهی برای کارکرد و قبول قرار وارد کرده می شود. همچنین مرکز اداره‌کنی سرحدی دارای دیگر امکانیت‌ها از قبیل تالارهای ورزشی، اتاق کاری و خوابگاه بوده برای تکمیل مهارت کسبی در داخل آن سیمخانه تیرپرانی الکترونی تشکیل گردیده است. سیمخانه مذکور در اساس برنامه مخصوصی کامپیوتری فعالیت نموده، آن با دستگاه‌های لازری و دیگر عیانیت‌های کاری تامین می‌باشد. با استفاده از این امکانیت هیئت دسته مرکزی می‌توانند که ملکه تیرپرانی خود را سنجیده همچنین مهارت خود را با این وسیله تکمیل دهند. در نقطه زیرین هیئت شخصی روبرو کننده مشغولیت‌های تیرپرانی می‌گذارند. اینکه این به آینده برای گذراندن تیرپرانی آنها به واسطه در فعالیت آنها در سرحد دولتی خیلی امکانات‌های بهبودی می‌دهد. مشغولیت‌ها در دوام اگر موافق برنامه تیرپرانی اگر گیریم اگر در مدت هر یک ماه یا هر ماه یک بار تیرپرانی گذرانده می‌شود در این نقطه تیرپرانی هر هفته می‌توانند هیئت شخصی به واسطه در هر وقت دوام کاری می‌تواند به اینجا فرآمده مهارت خود رو فعالیت خود رو سایقل داده نتیجه تیرپرانی خود رو معین نماید. تالارهای ورزشی مرکز نیز با تمام دستگاه و تجهیزات معاصر که برای مشق و تمرین بدن پیش بینی گردیدند تامین میباشد. در مجموع مرکز اداره‌کنی سرحد برای اداره‌کنی جزو تام‌های سرحدی پیش بینی گردیده با نظرداشت استانداردهای معاصر بین‌المللی بنیاد گردیده است. اسناد شناسایی سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای استفاده ثمرناک شرایط و امکانات‌های فراهم آورده شده به مسئولین دستور و سپارش‌های مشخص داده از کارمندان این نیا دعوت به عمل آوردند که در حفظ سرحد دولتی و اجرای مسئولیت بر داشته‌شان هوشیار و دلیر و چست و چالاک باشند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح مملکت محترم امامعلی رحمان با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در رسمی مورد بهره برداری قرار دادن گیمنازیای حربی به نام وارثان کوروش کبیر قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان اشتراک نمودند. در گیمنازیای حربی به نام وارثان کوروش کبیر قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان همسالت تا 100 نفر بعد ختم صنف نهم به تعلیم فرا گرفته می‌شوند. گزارشی خبرنگاران ما 28 می در شهر دوشنبه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح مملکت محترم امامعلی رحمان با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی گیمنازیای حربی به نام وارثان کوروش کبیر قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان را در وضعیت تنتنوی مورد استفاده قرار دادند. یک به یک نورس و نوجوانی وطن هم دل و هم تن و هم روانی وطن کیست فردا اگر نه من و نه توی پاسبانی وطن قهرمانی وطن روستا چون رستمی پهلوانت شوم چون سیاوش فری آستانت شوم شیرکی جانثار زمانت شوم پاسدارت وطن پاسبانت شوم نصرتی هر درو خاندانت منم پیکی آزادی ای آستانت منم فیضی خورشیدی ای آسمانت منم بغری فردای تو ارمغانت منم پاکت وطن رهنمای من است فیض آزادیت در هوای من است پیشوایت وطن پیشوای من است نورسون نوجوان با توی ای وطن نورسون نوجوان با توی ای وطن روحی دور رو زمان با توی ای وطن مهری ما در بدیل عشق تو در وجود سربلندی جهان با توی ای وطن با توی ای وطن
بینای گیمناز حربی به نام وارثان کوروش کبیر قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان از 3 کارپوس دوآشیانه عبارت بوده در مساحت 1360 متر مربع قامت افروخته است و دارای صنفخانه‌های و کتابخانه برهوا و خوابگاه‌های زمانوی میباشد. پرزیدنت مملکت سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نخست از خوابگاه‌های خوانندگان گیمناز دیدن نموده با شرایط استراحت و فراغت تعلیم گیرندگان از نزدیک شناس شدند. برای تعلیم گیرندگان این مؤسسه تعلیمی که اکثریت از شهر نویه‌های دوردست مملکت میباشند با دستور به واسطه سرفرمانده عالی قواهای مسلح مملکت محترم امامعلی رحمان در گیمنازیا 8 خوابگاه با شرایط معاصر و زمانوی بنیاد کرده شده است. ذکر گردید که در گیمنازیای حربی به نام وارثان کوروش کبیر قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان همساله تا 100 نفر بعد ختم صنف نو به تعلیم فرا گرفته میشوند و بیشتر خوانندگان این درگاه علم و معرفت را نفران نیم یتیم و یتیمان کل تشکیل می‌دهد. آموزش در این گیمنازیا اساساً با زبان تاجیکی براه مانده شده است و با تعلیم و تربیت خوانندگان 14 نفر آموزگار غیر نظامی نیز از فن‌های گوناگون درس می‌گوید. من میناداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما جوانان همین خیل مکتب نوی زمانوی را ساخته به استفاده دادند و من همچون یک خواننده همین مکتب قول میدهم که به وطن خود تاجیکستان عزیز خدمت نمایم و اینچنین گفتنیم تا که باشیم افتخار تو وطن، تا که باشیم نامدار تو وطن، تا که با ناموس و با ارمان دل، تا که خوابیم در مزار تو وطن. البته من همچون یک زنی نظامی، همچون یک آموزگار، یک تربیتگر، یک راهبر خیلی مسئولیت بزرگ رو بر دوش دارم، زیرا تقدیری نسل نورست، تقدیری جوانان در دست تربیتگر است، در دست استاد است و هر یکی ما کوشش به خرج میدیم تا که در آینده تعلیم گیرندگانی که در گیمنازیای حربی ما تحصیل میکنند موقع خود رو در جامعه پیدا کرده توانند. قریب که با برنامه مکتب های میانه شباهت دارد برنامه تعلیمی ما و بعدا این سمت فن‌های حربی نیز داخل کرده شده است و ما کوشش میکنیم تا که روحیه وطن دوستی، خویشتن شناسی تعلیم گیرندگان رو تربیت کنیم. ضمن شناسایی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با شرایط مجلسگاه گیمنازیای حربی اطلاع داده شد که آن برای 70 جای نشست ساخته شده است و برای برگزاری جمع آمد و چاره‌بینی‌های گوناگون داخلی خیلی موافق و مناسب میباشد. در گیمنازیا برای آگاهی بیشتر پیدا کردن خوانندگان از تاریخ پرغناوت ملت تاجیک و فداکاری‌های فرزندان فرزانه وطن در راه حفظ مرز و بوم اجدادی و ارزش‌های ملی آثارخانه نیز ساخته شده است که در آن یادگاری‌های تاریخی، اثرهای پرارزش، عکس‌های نادر از حیات کودکی، نورسی و جوانی سرفرمانده عالی قواهای مسلح مملکت محترم امامعلی رحمان گردآوری گردیده است. گیمنازیای حربی وارثان کوروش کبیر قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان دارای صنفخانه‌های لنگافانی، آموزش زبان‌های انگلیسی و خطایی، ترکی و روسی بوده خوانندگان امکان دارند که نازکی‌های این زبان‌های خارجی را از استادان با تجربه خود از بر نمایند. ما یتیمان نیستیم، بس که پدر داریم و سروری بس مهربانی معتبر داریم و به کس و بیچاره و ناچار هرگز نیستیم، پیشوا داریم یعنی چاره‌گر داریم. و جناب عالی، من با خانم زیارتشاه دست پرور مکتب اینترنت کودکان به پرستاری سرچشمه ناحیه شمس‌دین شاهین باشم. من با تقاضای تقدیر در خردسالی از پدر و مادر محروم شدم، ولی مهر و شفقت پدرانه شما هیچگاه نمیگذارد که ما یتیمان خود را به کس و به پناه حس کنیم. در جواب غمخوری‌های پدرانه شما من می‌خواهم که در آینده افسر قشون‌های سرحدی شده مرز و بوم وطن عزیزم را صادقانه حفظ نمایم.
تحصیل در گیمناز حربی 2 سال معین گردیده. ختم کنندگان امکان دارند که در اساس شرطنامه دو طرفه در سمت آماده نمودن متخصصان سرحدی تحصیل من بعد را در دانشکده‌های عالی حربی داخل و خارج از جمله فدراسیون روسیه، جمهوری مردمی چین، جمهوری قزاقستان، جمهوری آذربایجان و دیگر کشورها ادامه دهند. اطلاع داده شد که برای تحصیل کنندگان اعلاخوان در این گیمنازیا در سمت انتخاب کشور آینده با مقصد ادامه دادن تحصیل امتیازها نیز پیش بینی گردیده است. در گیمناز حربی وارثان کوروش کبیر قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان همچنین برای خوانندگان کتابخانه بر هوا مهیا کرده شده است که تعلیم گیرندگان می توانند از ادبیات گوناگون مضمون آن به طور واسع استفاده کنند. جناب عالی، برای تأسیس چنین مکتب نظامی ما نورسان و جوانان از اقدام و تشبث پدران شما میnnتدار و سپاسگزاریم و شما با شرفانه وعده می‌دهیم که در آینده همچون افسران قشون‌های سرحدی کشور مرز و بومی وطن عزیزمان را صادقانه پاسبانی خواهیم کرد. گیمنازیای حربی در جمهوری ما این باری نخست است که افتتاح می‌یابد و این بیشتر دستگیری برای فرزندان برای یتیمان و نیم یتیمان است. البته ما اقدامی سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان را در یک جایگی با رهبریت قشون‌های سرحدی همه جانبه دستگیری می‌نماییم و کوشش می‌کنیم که برای یتیمان همه شرایط‌ها، همه اون چیزی که از ما وابستگی دارد با پورگی فراهم نماییم. مؤسسه تعلیمی این درگاه با تمام شرایط امروزه، معلمان با تجربه، خوابگاه، آشخانه با 3 وقت خوراکی گرم، ورزش، شهرچه ورزشی، در عموم تمام شرایط هم جهاز گردانده شده است. زنان، مادران قشون‌های سرحدی، کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان کوشش به خرج می‌دهیم که سهم خود را در تعلیم و تربیت نسل نورس امروزه درگاه تعلیمی گیمناز حربی گذاریم. آشخانه برهوای مؤسسه تعلیمی حربی که برای 130 نفر پیش بینی گردیده است جوابگو به طلبات زمان می باشد. اطراف گیمناز حربی وارثان کوروش کبیر با نهال‌های همیشه سبز و گل و بوته‌های گوناگون آرا داده شده است و با مقصد جلب خوانندگان به سالمگردانی و آب و تاب بدن میدانچه ورزشی با شرایط خوب ساخته شده است. در نزد گیمناز همچنین با مقصد تامین خوانندگان با محصولات تر و تازه گرمخانه بنیاد کرده شده است که از آن به طور واسع استفاده برده می شود. پرزیدنت مملکت سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پس از شناسایی پوره با شرایط تعلیم و تربیت نسل نورس در گیمنازیا با صفت کارهای انجام شده بهای بلند داده با مسئولین جهت استفاده پرثمر از امکانات مهیا گردیده و تعلیم و تربیت خوانندگان در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی دستور و هدایت‌های سودمند دادند. امروز همچنین با اشتراک اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در مرکز تعلیمی پایتخت قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی بخشیده به 25مین سالگرد تأسیس یابی قشون‌های سرحدی جمهوری تاجیکستان تنتنه‌های ادانه و گذشت نظامی دایر گردید. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی خود تاکید نمودند که قشون‌های سرحدی تاجیکستان در شرایط بس و سنگین سالهای اول استقلال دولتی کشور در جای خالی به زمینه مادی و تکنیکی تأسیس یافته با گذشت 25 سال در نتیجه جهد و تلاش‌های شبانه روزی به یک نیروی مقتدر محافظی مرز و بومی وطن تبدیل یافتند. گزارش همکاران ما. 28 مای اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با مقصد اشتراک در تنتنه‌های ادانه بخشیده به 25مین سالگرد تأسیس یابی قشون‌های سرحدی جمهوری تاجیکستان به مرکز تعلیمی پایتخت قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تشریف آوردند. نخست سرور دولت محترم امامعلی رحمان در نزد مجموعه یادگاری سربازان و افسران که در حفظ سرحد دولتی هلاک شدند با نشان احترام گلچنبر گذاشتند.
сипас президенти мамлакат сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар назди сарбозону афсарони қушунҳои сарҳадӣ суханронӣ намуда ба онҳо ва кулли хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат 25-мин солгарди таъсисёбии қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии тоҷикистонро табрик гуфтанд ва дар иҷрои вазифаи муқаддаси ҳарбӣ далериву шуҷоат ва шарафу комёбӣ орзу намуданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суханронии худ таъкид намуданд ки қушунҳои сарҳадии тоҷикистон дар шароити басо сангини солҳои аввали истиқлоли давлатии кишвар дар ҷои холӣ бе заминаи моддию техникӣ таъсис ёфта бо гузашти 25 сол дар натиҷаи ҷаҳду талошҳои шабонарӯзӣ ба як нерӯи муқтадири муҳофизи марзу буми ватан табдил ёфтанд. таъкид гардид ки яке аз тадбирҳои аввалине ки барои ноил шудан ба ҳадафҳои дар ин самт гузошташуда мусоидат намуд бунёду навсозии инфрасохтори сарҳадӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои сарҳадбонон мебошад ва имрӯз бо қаноатмандӣ гуфта метавон ки инфрасохтори қушунҳои сарҳадии мамлакат тадриҷан ба талаботи меъёрҳои замонавӣ мутобиқ шудааст. ҳоло сарҳадбонони даврони соҳибистиқлолӣ барои ҳифзи амнияти ҷомеа, ҳимояи марзҳои кишвар ва истиқлолияти давлати тоҷикон хизматро дар шароити муосир анҷом медиҳанд. бо қаноатмандӣ изҳор гардид ки роҳбарияти давлату ҳукумат минбаъд низ ҷиҳати таҳкими заминаҳои моддиву техникӣ, таъминоти воҳидҳои махсус ва ҷузу томҳои ҳарбӣ бо таҷҳизоту техникаи замонавии ҳарбӣ, муҳимоти ҷангӣ ва ҳаллу фасли масъалаҳои иҷтимоии ҳайати шахсӣ тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ намуда дастгириву ғамхориро ҷиҳати беҳсозии хизмати марзбонон ва шароити зисту рӯзгори онҳо тавсия мебахшад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ҷалби таваҷҷӯҳи муҳофизони ватан ба равандҳои номатлуби сиёсию иҷтимоӣ дар гӯшаҳои гуногуни ҷаҳон ва кӯшишҳои ба муноқишаҳои мусаллаҳона кашидани минтақаҳои мухталифи олам онҳоро ба зиракию ҳушёрии мудом, омодагии баланди ҳарбӣ ва ҳифзи музаффариятҳои истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳидоят намуданд. ба таъкиди пешвои миллат марзбонони тоҷик ҳамеша амиқан дарк мекунанд ки пешгирӣ кардани зуҳуроти номатлуби ҷаҳони муосир ки маҳз тавассути сарҳад ба амал меояд яке аз роҳҳои таъмини зиндагии шоистаи мардуми кишвар ва минтақа мебошад. баъди суханронии президенти мамлакат сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба муносибати 25-мин солгарди таъсисёбии қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии тоҷикистон гузашти низомӣ доир гардид. дар маркази таълимии пойтахти сараёсати қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзии хоҷагиҳои ёрирасони назди сараёсати қушунҳои сарҳадии мамлакат дидан карданд. сатҳи баргузории намоишгоҳ собит кард ки нерӯҳои марзбонии кишвар дар баробари ҳифзи марзу буми давлатӣ ва иҷрои вазифаҳои хизматӣ инчунин дар масъалаи таъмини амнияти озуқаворӣ ҳиссагузорӣ доранд. дар идомаи боздиди корӣ дар маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзии хоҷагиҳои ёрирасонӣ назди қушунҳои сарҳадии мамлакат дидан карданд. иттилоъ дода шуд ки дар давраи кишти тирамоҳии маҳсулот соли 2018 дар масоҳати умумии 215 гектар замин пиёзу картошкаи баҳорӣ ва ҷаву гандум кошта шуд. баҳори имсол бошад кишту парвариши кадуву лаблабу, караму сабзӣ, пиёзу картошкаи тирамоҳӣ ва дигар сабзавот дар масоҳати 114 гектар замин гузаронида шуд. имрӯзҳо хоҷагиҳои ёрирасони қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои лахш, ховалинг, рӯшон, ишкошим, панҷакент, исфара ва кӯҳистони мастшоҳ амал мекунанд ки дар онҳо истифодаи мақсадноки неъматҳои табиӣ ба таври матлуб бароҳ монда шудааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни боздид аз намоишгоҳи мазкур масъулони бахши кишоварзии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистонро вазифадор намуданд ки ба хотири таъминоти босифати сарбозон бо хӯрокаи серғизоӣ аз лиҳози экологӣ тоза тадбирҳои иловагӣ андешида кишту парвариши зироатҳои кишоварзиро дуруст бароҳ монанд. хабар дода шуд ки аз тарафи хоҷагиҳои ёрирасони қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон давоми 5 моҳи соли
соли 2019 ба андозаи зиёда аз 318 000 сомонӣ маҳсулот ба монанди шалғам, турб, карам, шалғамча, кабудӣ, пиёз, шир, гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ истеҳсол карда шудааст. Ҳамчунин иттилоъ дода шуд, ки дар тобеияти сохтори зикршудаи қушунҳои сарҳадӣ чорвои калону майдаи шохдор, асп, мурғ, харгӯш, замбури асал ва намудҳои гуногуни парранда парвариш меёбанд. Сатҳи баргузории намоишгоҳ собит кард, ки нерӯҳои марзбонии кишвар дар баробари ҳифзи марзу буми давлатӣ ва иҷрои вазифаҳои хизматӣ, инчунин дар масъалаи таъмини амнияти озуқаворӣ ҳиссагузорӣ доранд. хоҷагиҳои ёрирасони қушунҳои сарҳадӣ дар баробари таъминоти пурраи хӯрокаи сарҳадчиён аз тарафи агентии таъминоти амволи махсусӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати таъмини марзбонон бо номгӯи зиёди маҳсулоти кишоварзӣ саҳми шоиста мегузорад. дар асоси супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондии олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои сарҳадӣ имсол тасмим гирифтааст, ки ҳаёти шахсии худро пурра аз ҳисоби хоҷагии ёрирасон бо картошка ва сабзавот таъмин намояд. баъди иҷрои ин супоришҳо мо дар қушунҳои сарҳадӣ заминаҳои дохилии сарҳадро пурра тахту ҳамвор намуда, тоза намуда барои ба гардиши кишоварӣ дар овардани заминҳо омода кардем. айни замон ин заминҳоро мо пурра истифода менем, аз онҳо ҳосили дилхоҳ рӯёнда истодаем. хоҷагиҳои ёрирасони қушунҳои сарҳадӣ маҳсулотҳои аз қабили картошка, пиёз, сабзӣ, карам, лаблабу ва дигар намуди маҳсулот кишт карда шудаанд. инчунин парвариши чорво ва парранда баро монда шудааст, ки барои таъмини ҳаёти шахсии қушунҳои сарҳадӣ равона намуда истодаем. дар идомаи сафар сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гузашти техникаву таҷҳизот ва мошинҳои зиреҳпӯши ҷангиро дар маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон назорат карданд. дар ин гузашт номгӯи зиёди мошинҳои зиреҳпӯши ҷангии муосир ба намоиш гузошта шуд. ҳаракати воситаҳои нақлиёт тавассути қидаҳои шартии хатти сарҳади давлатӣ сурат гирифт. тавре маълум гардид, дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғамхориҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳамаи сохторҳои ҳарбӣ аз ҷумла қушунҳои сарҳадии мамлакат ва ҷузу томҳои он бо техникаву таҷҳизоти зарурии замонавӣ таъмин гардида, қувваи мудофиавии нерӯҳои марзбонӣ таҳким ёфтааст ва ин сохтор ба мактаби пуриқтидори шуҷоату мардонагӣ мубаддал гардидааст.
امروز اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت اشتراک به حیث مهمان فخری در جلسه شورای عالی اقتصادی اوراسیا اتحاد اقتصادی اوراسیا به شهر نورسلطان جمهوری قزاقستان سفر کردند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، معاون یکمی راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصانی رسمی گسیل نمودند. در ولایت ختلان بخشیده به 25مین سالگرد تأسیس یابی قشون‌های سرحدی جمهوری تاجیکستان چورابینی تنتنوی برگزار گردید. طور تاکید شد با دستگیری و توجه پیوسته راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان دوام سالهای صاحب استقلالی قشون‌های سرحدی تکمیل یافته به یک قدرت واقعی حفظ مرز و بوم وطن تبدیل یافتند. گزارش از ولایت ختلان. واقعا هم تأسیس یافتن قشون‌های سرحدی در تاریخ نوین دولتداری تاجیکان همچون رویداد مهمی تقدیرساز در بقا و پایداری دولت و دولتداری ملی، حفظ و حمایه مرز و بوم وطن نقش موثر دارد. ولایت ختلان با کشورهای دوست و همسایه سرحدی طولانی داشته، مرزبانان تاجیک در اجرای وظیفه‌های خدمتی مهارت و ملکه خوب ثابت می‌نمایند. ضمن جمع آمده که به افتخار 25مین سالگرد تشکل قشون‌های سرحدی برگزار گردید، از خدمت‌های نیک و باثمر این نهاد مقتدر اظهار اندیشه کرده شد. طور تاکید گردید قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان برای اجرای همیشگی دستور و سفارش‌ها تلاش ورزیده سربلندانه ایفای وظیفه دارند. در ولایت ختلان شرایط بود و باش در قسم‌های نظامی نزد سرحدی سال تا سال بهتر گردیده، شرایط از این بیشتر و سازگار برای حمایه همه‌جانبه سرحد ما فراهم ساخته شده است. مسئله تامینات با مواد غذایی، سر و لباس و لوازمات ضروری همیشه در مرکز توجه قرار داشته، دلگرمی هر یک سرباز را به وجود آورده است. همین است که آنها با درک بلند وطن پرستی با قیمت جان قرض پرشرف خویش را صافدلانه اجرا می‌کنند. در فضای ادانه به سربازان و افسران قسم‌های نظامی ریاست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان برای خدمت‌های صافدلانه، صادقانه و ناترسی و قوی ارادگی در حفظ سرحد افتخارنامه و تحفه‌های هوسمندگردانی تقدیم کرده شد. تاجیکستان دیار خورشیدی ما وابسته به ریلیف محل قریب در همه مناطق کناری با دولت همسرحد می باشد. مجموعاً این عرض و طول در جنوب مملکت هزارها کیلومتر را تشکیل می دهند. حالا با حس افتخار می توان از قهرمانی برادران و فرزندان دلیر و شجاع وطن با حرارت سخن گفت. هنوز 25 سال قبل تأسیس کمیته حفظ سرحدات مملکت از ناگزیری این عمل درک داده بود. در ناحیه جیهون سرحد دولتی تاجیکستان و افغانستان زیاده از 97 کیلومتر را تشکیل داده از 5 دیدبانگاه عبارت است. مسئولین از مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه جیهون صبح امروز با یک قدر کمک به تبریک سرحدبانان رفتند. به همین 5 دیدبانگاه سرحدی که در ناحیه ارضی هستیم دارند فعالیت دارند و در حمایه مرز و بوم کشور هستند، موادهای خوراکی آورده دسترس کرده شد. باید تذکر داد که شرایط در دیدبانگاه‌ها با تدریج به طلبات جوابگو گشته ایستاده، سربازان در تکمیل کسبیت امکان فراخ دارند. شکرانه از آن میکنم که با ما تمام شرایط خدمت هم از جهت خوراکی، پوشاک و سر لباس تامین باشد. شکرانه همه راهبریت ها میکنم که با ما را دائما در تمام عید و جشن مراسم ها دستگیری میکنند و ما همتون تنتنوار مردانوار قول میم که در حمایت مرز بوم وطن حتی جان خویش را دریغ نمیداریم. من پیش از همه گفتنیم حمایت مرز بوم وطن خیلی هر یک جوانمرد به شما می‌رود. در 5 دیدبانگاه مسئولین با سرحدبانان صحبت و ملاقات صمیمانه داشتند. اشاره رفت که وطن از خدمت صادقانه و صافدلانه آنهایی که در حفظ مرز و بوم آن جان‌نثاری کردند با نیکی یاد خواهد کرد. بیننده‌های عزیز، شما را با شرح دیگر خبر و گزارش‌ها همکاران ما در نشرهای من بعدی برنامه‌های اخبار آشنا می‌سازند. سلامت باشید.